नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानक हार्दिक अभिनंदन जणे आरंभ करुचु श्री जगन्नाथ सौरभ संभार कार्यक्रम। उक्त कार्यक्रम रे आम गहन रे उपस्थित अछती जणे जगन्नाथ प्रेमी डॉक्टर आरती कर। आसंतु तांकटु पचारि बुझिबा महाप्रभुक नव कलेबर संपर्क रे किछि रोचक तथ्य। मैडम नमस्कार। नमस्कार। महाप्रभु श्री जगन्नाथ नव कलेबर संपर्क रे की तथ्य प्रदान करिवे? जय जगन्नाथ। जदियो महाप्रभु श्री जगन्नाथ मंदिर अनेक जगह रे रहिछि किंतु ए नव कलेबर रीति सब जगह रे पालन करा जाय न थाए। एहा होछि श्री मंदिर रो एक स्वतंत्र नीति। आ जो वर्ष दुईटी आषाढ़ पड़ी थाए से वर्ष श्री जगन्नाथंकर एई नवकलेबर रीति अनुष्ठित होई थाए। दारु ब्रह्मंकर एही नवकलेबर हेउछि एक गोपनीय लीला। एहाको साधारण रे आमे केतक पर्याय रे मध्य विभक्त करिथाउ। प्रथम पर्याय हैला किपरि महादारु संधान और वनजाग यात्रा। द्वितीय रे हैला से महादारु को निरूपण एवं श्रीक्षेत्र को आनयन। आओ तापरे तृतीय पर्याय हेउछि महादारु रे विग्रह प्रतिष्ठा बा प्रतिमा मानन किपरि निर्माण करा जिवो। एवं चतुर्थ पर्याय हेउछि ब्रह्म परिवर्तन। आमे एई जो चारिटी पर्याय देई देखिले नवकलेबर किपरि जगन्नाथंकर होई थाए। एथिरु आमे जो प्रथम दुईटी पर्याय जहा कि होछि बहिर पर्याय बा बाहरे एई सब रीतिनीति अनुष्ठित होई थाए। एवं तृतीय और चतुर्थ पर्याय जहा कि होछि महादारु रे विग्रह बा प्रतिमा निर्माण और ब्रह्म परिवर्तन ए सब होछि अत्यंत गोपनीय जहा कि श्री मंदिर भितरे अनुष्ठित होई थाए। एई आषाढ़ मास दोमासी पड़िले एहाकु अनवसर काल कुहा जाए। एई समय रे एहाकु मळ मास कुहा जाए। एई अनवसर काल प्रति वर्ष 15 दिन धरी पालन करा जाउथिले मध्य एई मळ मास को मिसाई जो वर्ष नवकलेबर हुअन्ति महाप्रभु जगन्नाथ सेई वर्ष अनवसर 45 दिन होई थाए। एहाको महा अणसर मध्य कुहा जाए। एही महा अणसर रे दारु मूर्ति निर्माण, न्यास दारु प्रतिष्ठा, महायज्ञ, ब्रह्म परिवर्तन, खड़ी लागी बनक लागी प्रभृति बेस सुविधा रे करी हुए। आउ जो वर्ष नवकलेबर हुए से वर्ष नुआ रथ रे नुआ सारथी, नुआ अश्व, नुआ पार्श्व देवता, नुआ सुआ प्रभृति मध्य निर्माण करिबा को पड़ी थाए। सेति पई ए 45 दिन जो समय ताहा मध्य बेस प्रशस्त होई थाए। राजा इंद्रद्युम्न मध्य एही मळ मास बा पुरुषोत्तम मास रे प्रथमे दारु मूर्ति निर्माण करिथिले बोली इतिहास कहे। एवं सेही परंपरा को आज पर्यंत सम्मान जनाई सेही रीति ए पर्यंत मध्य गड़ी आसुछि। नवकलेबर प्रथम पर्याय अर्थात दारु अन्वेषण रे जाउथिबा जो भक्त माने चैत्र शुक्ल दशमी तिथि रे एही कार्य अनुकूल होई थाए। एही दिन चतुर्धा मूर्तिंक आज्ञामाळ चारि बाड़ग्राही धरिबा परे भितरछु महापात्र सेई चारि बाड़ग्राही ओ अन्यान्य सेवक मानक मुंडरे साड़ी बांधि थांती। समस्ते शोभा यात्रा रे श्रीनगर को जाई गजपति महाराजंकर श्रीहस्त छुआ
ଗୁଆ ଓ ଅକ୍ଷତକୁ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠରେ 3 ରାତି ରହିବା ପରେ ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କାକଟପୁର ଅଭିମୁଖେ ସେହି ସେବକମାନେ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଠି ଏ ଯାତ୍ରାର ପରିସମାପ୍ତି ହୁଏ ନା। ବନଯାତ୍ରୀ ମାନେ କାକଟପୁରର ଦେଉଳି ମଠରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ସେବକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ପାଛୋଟି ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାଜଣା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚଣ୍ଡୀପାଠ ପରେ ପରେ ସେବକମାନେ ସ୍ୱପ୍ନବତୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି କରି ରାତିରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି। ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଯେ ମା ମଙ୍ଗଳା ନିଜେ ମା ଆସି ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେବକମାନଙ୍କୁ ଦାରୁର ସନ୍ଧାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଠିକ ସ୍ଥାନରେ ଦାରୁ ପାଇ ସେବକଗଣ ଦାରୁରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେକ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଯଥା ବୃକ୍ଷଟି ଅତି ପୁରାତନ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ବୃକ୍ଷଟିରେ 4ରୁ 7ଟି ଶାଖା ଡାଳ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ। ବୃକ୍ଷର ମୂଳରୁ 12 ଫୁଟ ଯାଏଁ ଖୁବ୍ ସଳଖ ହେଇଥିବ ଏବଂ ନିଦା ହେଇଥିବ, ଆଦୌ ପୋଲା ଅଂଶ ସେଥିରେ ନଥିବ। ବୃକ୍ଷରେ କୌଣସି ପକ୍ଷୀର ବସା ନଥିବ ବା କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ବସା କରିନଥିବ। ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ସର୍ପର ବାସସ୍ଥଳୀ ଅର୍ଥାତ୍ ହୁଙ୍କା ରହିଥିବ, ଆଉ ସେଇ ବୃକ୍ଷ ନିକଟରେ ବରୁଣ, ଶାହାଡ଼ା, ବେଲ ପ୍ରଭୃତି ଗଛ ରହିଥିବ। ଆଉ ଏଇ ବୃକ୍ଷଟି ନଦୀ କୂଳ, ଶ୍ମଶାନ, ମଠ ବା କୌଣସି ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ହୋଇଥିବ। ତା ଛଡ଼ା ବୃକ୍ଷରେ ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ଗଦା, ପଦ୍ମ ଏ ଦିବ୍ୟ ଚିହ୍ନମାନ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ। ଆଉ ଏ ବୃକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଡାଳ ମଧ୍ୟ କଟା ଯାଇନଥିବ। ଏହି ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ ଏହାକୁ ଦାରୁ ରୂପରେ ସେବକମାନେ ଚିହ୍ନିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ପରେ ପରେ ବନଯାଗ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଯଥା ସେଇ ଦାରୁ ଚୟନ କରିବା ପରେ ସେଇଠାରେ ନିର୍ମିତ ହୁଏ ଏକ ଶବରପଲ୍ଲୀ, ହୋମ ମଣ୍ଡପ ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ହୋମ କରାଯାଇ ସୁନାର କୁରାଢ଼ୀ, ରୂପାର କୁରାଢ଼ୀ ଓ ଲୁହାର କୁରାଢ଼ୀ ପ୍ରଭୃତି ଅସ୍ତ୍ରକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ଯଜ୍ଞର ଭସ୍ମକୁ ସେଇ ଦାରୁରେ ବୋଳି ଦିଆଯାଏ। ପରେ ପରେ ସେଇ ମହାଦାରୁ ପରମ ବିଷ୍ଣୁ ଜ୍ଞାନରେ ତାଙ୍କୁ ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ଦିଆଯାଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେହି ମହାଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଦ୍ୱାରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମହାଦାରୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଅନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଦାରୁରେ। ଶେଷରେ ସେଇ ଚାରିପଟ ମଧ୍ୟ ଲୁଗା ଦ୍ୱାରା ବା ବିଭିନ୍ନ କପଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼େଇ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ପରେ ପରେ ନିଜେ ପତି ମହାପାତ୍ର ସୁନାର କୁରାଢ଼ୀ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଛେଦନ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ପରେ ପରେ ରୂପାର କୁରାଢ଼ୀ ନେଇ ବିଶ୍ୱାବସୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଛେଦନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମାନେ ଲୁହାର କୁରାଢ଼ୀରେ ବ୍ରହ୍ମଦାରୁଙ୍କୁ ଛେଦନ ପୂର୍ବକ ଚୌପଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଚୌପଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ପରେ ବୃକ୍ଷର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶକୁ ସେଇଠାରେ ପାତାଳି କରି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଚୌପଟ ସବୁକୁ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ କରାଯାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ନୂଆ ଶଗଡ଼ିରେ ରଖି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଭିମୁଖେ ଅଣାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦାରୁମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବା ଏକ ମହୋତ୍ସବ। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା
ବିବିଧ ବାଦ୍ୟ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠିଥାଏ ସେ ଦାରୁ ଆସୁଥିବା ପଥ ସମୂହ। ପ୍ରଥମେ ଆସିଥାନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ଦାରୁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର, ତୃତୀୟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଓ ସଭା ଶେଷରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦାରୁକୁ ଶଗଡ଼ିରେ ଟାଣି ଟାଣି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଣାଯାଇଥାଏ। ଦାରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର 18 ନଳାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପରେ ସ୍ୱୟଂ ଗଜପତି ମହାରାଜ ସେଠାକୁ ଆସି ଦାରୁମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣତି ଜଣାଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବାଟ କଢ଼େଇ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଶଗଡ଼ି ମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଦେଇ ନିଆଯାଇ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଦାରୁ ଘରେ ନିବୃତ୍ତରେ ଏମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଏ। ନବକଳେବର ନିମିତ୍ତ ସଂଗୃହୀତ ଦାରୁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥାନ୍ତି। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଦି ବିଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ସ୍ନାନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନୂତନ ଦାରୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଧିପୂର୍ବକ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ ଓ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପରଦିନ ଠାରୁ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅୟମାରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ବିଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍ଗଳିକ ବାଦ୍ୟ ବାଜିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିବିଧ ହୋମ ପୂଜା ପାଠ ପ୍ରଭୃତି କରାଯାଏ। ଆଷାଢ଼ ମାସ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ପୂର୍ବରୁ ବିଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ ଓ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ସେଇ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବିଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏହି ନବକଳେବର ରୀତିର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀର ନିଃଶବ୍ଦ ରାତିରେ ବୃଦ୍ଧ ପତି ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ହସ୍ତ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଭୃତି ପାଟଲୁଗାରେ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଏ ଓ ପରେ ପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାର ସହିତ ଭକ୍ତି ଗଦ୍ଗଦ ଚିତ୍ତରେ ସେ କରିଥାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ଲୀଳା। ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ସବୁ ତାଙ୍କର ବିସ୍ମରଣ ହେଇଯାଏ। ପତି ମହାପାତ୍ର ପୁରାତନ ବିଗ୍ରହରୁ ବ୍ରହ୍ମ କବାଟ ଉନ୍ମୋଚନ ପୂର୍ବକ ବ୍ରହ୍ମ ପୋଟଳି ବାହାର କରି ସେଥିରୁ ତୁଳସୀ ଓ ଚନ୍ଦନ ଏସବୁକୁ ସେ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ନୂତନ ତୁଳସୀ ଓ ଚନ୍ଦନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଟଳିକୁ ସେ ପୁଣି ନେଇ ନୂତନ ଦାରୁରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ପୂର୍ବ ନବକଳେବର ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମ ପୋଟଳିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସେ ତୁଳସୀ ଓ ଚନ୍ଦନ ପ୍ରଭୃତି ସେମିତି ସତେଜ ରହିଥାଏ, ସତେ ଯେମିତି ଆଜି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ରହସ୍ୟମୟ ଠାକୁରଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଲୀଳା। ଏହାପରେ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନଙ୍କରେ ପାଟଡୋର ଆଦି ଲାଗି କରାଯାଏ। ପରେ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସପ୍ତାଭରଣ ନୀତି ବିବିଧ ପ୍ରଲେପ ଉପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର ପରସ୍ତ ପରସ୍ତ କରି ଭିଡ଼ାଯାଏ ଓ ପରେ ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ଓ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ। ନବକଳେବର ରୀତିର ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ନୀତିକାନ୍ତି, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନବକଳେବର ରୀତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।